we'll see another type of graphs, that is three-dimensional graphs, when we have to handle two independent variables. That means to figure out a function which involves two independent variables, the graph will be a three-dimensional plot. For instance, if we want to draw like this, y equals to x square plus y square. Okay, then we sorry, z equals to or f of xy equals to x square plus y square. We see here f is a function involves two independent variables which are x and y. So after putting any values of x and y, we'll get a specific value. Suppose that value will be our z. So in this equation or function, we have two independent variables and one dependent variable. So that's why if we want to draw the figure of this function, then we will get a three-dimensional plot. Now we will handle how to figure out this type of functions. Earlier we saw only plot function, the use of plot function. Now earlier we used plot for two-dimensional graph. Now to handle the three-dimensional graphs, we need to use just plot 3D instead of plot only. When we write plot 3D, then we'll get a graph. We'll get a graph in three-dimensional figure. Okay, the insights instructions are almost similar as plot function. After plot 3D, we need to enclose everything by two third brackets. Inside the third bracket, we need to define the function and its ranges. For instance, if we want to draw sine x minus y, suppose sine, obviously s should be in capital form as its trigonometric function. Then sine, after sine or all trigonometric functions, we know that we need to write third bracket. Here, suppose the function is sine x minus y. So x minus y. This is our function. So we need to press comma. And after comma, we have to define the variables along with its domain. We see here there are two variables. First one is x variable and another one is y. So for x, we need to define x and along with its domain or values from which we want to figure out. For example, suppose we need to or we will try to figure from minus pi to positive pi. This is the range for x. Similarly, we need to specify for other variables, that is here y only. So again, we need to press the second braces. Inside the second braces, we need to specify the variable along with its domain. Suppose its domain is again minus pi to positive pi. So this is the technique to use the plot 3D command, similar to plot command, almost similar. Now if we run, how can we run this statement? A statement টা কিভাবে রান করতে পারি? রান করার অপশন কি? হ্যালো হ্যালো, can you hear me?
স্যার এন্টার, সিম্পলি এন্টার অথবা enter শিফট which enter এন্টার। there are two enters, দুইটা এন্টার আছে, তাহলে কোন এন্টারটা চাপবো? স্যার আমরা এই যে নাম্বার লক এর লাস্টের যে এন্টারটা ওইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে স্মল এন্টার যেটা থাকে কি ডেস্কটপের যে ইগুলোতে কিবোর্ড গুলোতে, দ্য স্মল এন্টার ইন দ্য রাইট কর্নার। See, this is our graph of the function sine x minus y. Obviously it's a three-dimensional graph. After dragging the plot by the cursor দিয়ে এটা সিলেক্ট করে ড্র্যাগ করে আমরা এটা মুভ করতে পারি। এই যেভাবে মুভ করতেছি, এটা কিভাবে করা যাচ্ছে মুভটা বলো তো অ্যাগেইন প্লিজ। আমাদের কার্সরটা প্রথমে প্লটের উপরে আনবো, আনার পর রাইট ক্লিক করে হোল্ড করে ধরে রেখে এটা আমরা ইচ্ছা মতো ঘোরাবো। ইচ্ছা মতো ঘুরে যে শেপটা আমাদের প্রয়োজন or will be suitable for us, ওই শেপে আমরা রেখে দেব। সাপোজ আমরা এই শেপে রাখতে চাচ্ছি, দেন ফাইন, দিস ইজ আওয়ার গ্রাফ। ওকে, so here for this graph the plane xy plane, that will be the domain, and the z axis that will be the functional value. নিচে যে প্লেনটা আছে এই যে টিক্স দেওয়া, টিক্স মানে এই যে এখানে যে নাম্বারিং করা আছে না এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস গুলোতে, ফর এখানে -2, এখানে 0, এখানে 2, এখানে টিক দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে টিক্স। এই টিক্স এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস এবং জেড অ্যাক্সিস এখানে দেওয়া আছে। নিচে প্লেনটা হচ্ছে ডোমেইন এবং উপরে যে হাইট দ্যাট উইল বি আওয়ার ফাংশনাল ভ্যালু, দ্যাট ইজ জেড। নাও এখন এই গ্রাফটাকে, এটা হচ্ছে এট দ্য ইনিশিয়াল গ্রাফ, এই গ্রাফটাকে আমরা টু ডাইমেনশনাল গ্রাফের মতো ইনরিচ করতে পারি, কোয়ালিটি ইনরিচ করতে পারি বাই লেভেলিং দ্য অ্যাক্সেস গুলোর নাম দিয়ে, অলসো প্রোভাইডেড দ্য টাইটেল অফ দ্য গ্রাফ, টাইটেল গ্রাফের টাইটেল দিয়েও আমরা এটা আরো করতে পারি, ইনরিচ করতে পারি কোয়ালিটিটা। সো এখন আমরা এগুলা দেখব যে হাউ টু ইনরিচ অর আদার টাইপস অফ থ্রি ডাইমেনশনাল গ্রাফস বাই ম্যাথমেটিকা থেকে। এই ম্যাথমেটিকা দ্বারা অন্য অ্যাডভান্স লেভেলের আরো যদি গ্রাফ ড্র করতে চাই বিভিন্ন সিচুয়েশনে সার্কামস্টেন্সে এবং কোয়ালিটিটা যদি ইমপ্রুভ করতে চাই, কিভাবে ইমপ্রুভ করা যেতে পারে। ওকে, so the main theme to get the three-dimensional plot, just simply we have to use plot 3D instead of simply plot. শুধু প্লটের জায়গায় আমাদের লিখতে হবে প্লট 3D. Obviously 3D, D should be in capital form and also capital P obviously. Okay, then থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে the instructions are almost similar for simply plot function. Simply plot ফাংশনের মতোই almost similar. Hello? Yes, sir. ওকে, সো এখানে আমাদের প্রথম যে কমাটা থাকবে, এই বিফোর কমা আমাদের ফাংশনটা ডিফাইন করতে হবে, যে ফাংশনটা আমরা ড্র করতে চাচ্ছি। আফটার কমা উই নিড টু স্পেসিফাই অল দ্য ভেরিয়েবলস অ্যালং উইথ ইটস রেঞ্জেস অর ডোমেইন। এখানে এক্স আমাদের ভেরিয়েবল, ওয়াই ভেরিয়েবল, সো উই নিড টু স্পেসিফাই টু ভেরিয়েবলস। ফার্স্ট ওয়ান ইজ এক্স and the second one is y. Now এখন আমরা এটা শিখবো এটা কিভাবে আরো ইনরিচ করা যায়। ওকে, আমরা সিম্পল যদি এক্স স্কয়ারের গ্রাফ, আমরা জানি এক্স স্কয়ার in two dimensional is parabolic x square, x square, এখানে x ভ্যালু অবশ্যই আর পাই থাকবে না,
it should be in Cartesian coordinate system. Suppose -2 to positive 3. Y value also suppose -2 to positive suppose 3 or others positive 5. এটা নিলাম -3, ভিন্ন নেই, কোনো সমস্যা নেই। X square in 2-dimensional is parabola, but now in 3-dimensional, what will be the shape of X square? The shape of X square in 3-dimensional is paraboloid, এরকম হবে, প্যারাবোলাটাই 3-dimensional হবে। ওকে, দ্যাট মিনস, দেখো আবার এটা বোঝার জন্য আমি দেখাচ্ছি। অ্যাক্সেস লেভেল গুলো দেই। অ্যাক্সেস লেভেল কিভাবে দেয়? অ্যাক্সেস লেভেল কিভাবে দেয় মনে আছে? হ্যালো হ্যালো, জি স্যার। অ্যাক্সেস লেভেল আমরা দিয়েছিলাম। হ্যালো, স্যার এই মুহূর্তে মনে পড়তেছে না। কেন? অ্যাক্সেস, এই যে দেখো অ্যাক্সেস লিখছি, এই যে লেভেল স্টাইল, যে অ্যাক্সেস দিয়ে যেগুলো আছে সবগুলো চলে আসবে। অ্যাক্সেস লেভেল, LAVEL, অ্যাক্সেস লেভেল। অ্যাক্সেস লেভেল লেখার পর কি লিখতে হয় বলো, মনে আছে কিনা এখন? এরো সাইন, রাইট এরো। सर দিয়ে ট্রু লিখতে হয়। ট্রু, না না, সেটা তো শুধু মানে অ্যাক্সেস উঠানো বা থাকা নিয়ে। এই যেমন এখানে অ্যাক্সেস আছে, ফিগারগুলোতে নিচে যে এক্স অ্যাক্সিস, এই যেটা এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস ইন্ডিকেট করতেছে। যখন অ্যাক্সেস ফলস লিখবো তখন এগুলো থাকবে না, আর অ্যাক্সেস ট্রু লিখলে থাকবে। বাট যদি নাম দিতে চাই তখন অ্যাক্সেস লেভেল দিয়ে রাইট অ্যারো, দেন সেকেন্ড ব্রেসেস। সেকেন্ড ব্রেসেসের ভেতরে আমরা যা লিখবো সেগুলোই অ্যাক্সেস লেভেল হবে। বাট হিয়ার দেয়ার আর 3 অ্যাক্সেস। কয়টা অ্যাক্সেস আছে এখানে? কয়টা অ্যাক্সেস আছে? হ্যালো, স্যার 3 তিনটা অ্যাক্সেস আছে, এক্স অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিস, জেড অ্যাক্সিস। তাহলে আমরা সিকোয়েন্সিয়ালি লিখবো। যেটা প্রথমে লিখবো ডাবল কোটেশনের ভেতরে, ডাবল কোটেশন শুড বি ডাবল কোটেশন, ডাবল কোটেশনের ভেতরে যা লিখবো সেটা এক্স অ্যাক্সিসের নাম হবে। এক্স অ্যাক্সিসের দিকে যদি তুমি টি দাও, মানে ফার্স্ট ডাবল কোটেশনের ভেতরে যদি টি লেখো তাহলে এক্স অ্যাক্সিসের নাম হবে টি। যদি ওয়াই এক্স লেখো তাহলে ফার্স্ট এক্স লেভেলের যেদিকে আছে তার নাম দিবে এক্স। যদি আমরা ওয়াই অ্যাক্সিসের দিকে যদি অন্য একটা নাম দিতে চাই ডাবল কোটেশনের ভেতরে, মনে করো তোমার নাম লিখলা, তাহলে ওয়াই অ্যাক্সিসের দিকে তোমার নাম আসবে। মনে করে দিলাম আমি এখানে প্রেসার। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার। প্রেসার। আর থার্ড যে রয়ে গেল কম্পোনেন্ট, দ্যাট উইল বি আওয়ার জেড অ্যাক্সিস লেভেল। এখানে তুমি যদি অন্য কিছু দাও, যা দিবা সেটাই আসবে। যদি জেড দাও জেডই আসবে, যদি অন্য কিছু দিতে চাও, সাপোজ কস্ট দিতে চাও, যদি প্রফিট দিতে চাও, যদি ভলিউম দাও, যা লিখবো সেটাই আসবে। এই যে দেখো চলে আসছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই যে দেখো গ্রাফটাতে, এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস, দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, জি স্যার দেখা যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য এক্স অ্যাক্সিস। এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস। ওয়াই অ্যাক্সিস এর যেখানে দেওয়া হচ্ছে, টাইটেল দেওয়া হচ্ছে প্রেসার। আর জেড অ্যাক্সিস এর দিকে দেওয়া হচ্ছে কস্ট। আমরা যদি এক্স ওয়াই জেডি রাখি তাহলে এক্স ওয়াই জেডি লিখতে হবে।
z. Then we'll get this three-dimensional graph with the labels x-axis level is x-axis, while axis level is y-axis, and z-axis level is z-axis. Okay, now suppose if we want to draw the function y equal to x square in two-dimensional, suppose two-dimensional, or simply f of x equal to x square two-dimensional, তাহলে জাস্ট এরকম হবে y equal to x square. Am I right? তাহলে এই যে এখানে x স্কয়ার, প্রথমে এই x কে ডোমেইন ধরে, এই যে এটা x এর ডোমেইন, অবশ্যই যেটা এখানে x অ্যাক্সিস এর এদিকে x অ্যাক্সিস থাকবে, এটাকে ডোমেইন ধরে প্রথমে যে x স্কয়ার ড্র করো একটা মনে মনে, এই যে এইখানে যে কার্ভটা আছে বাউন্ডারি কার্ভ, এটা x স্কয়ার। ওকে, দেন এই ফাংশনে কি y অ্যাবসেন্ট না y প্রেজেন্ট? ইজ দেয়ার এনি y? আছে, y আছে এই ফাংশনটাতে? হ্যালো হ্যালো, এই ফাংশনটাতে কোনো y আছে? y অ্যাবসেন্ট, তার মানে এই যে কার্ভ y ইকুয়াল টু x স্কয়ার, এই কার্ভটাকে y অ্যাক্সিস বরাবর এক্সটেন্ড সম্প্রসার করো। দেখো এটা y অ্যাক্সিসের দিকে যদি তুমি টান দিয়ে বড় করো, সারফেসের মতো করো, তাহলে এইটা আসবে, এই ফিগারটা আসবে। তো সিমিলারলি আমরা যদি বলি y স্কয়ারের গ্রাফ, সাপোজ y স্কয়ারের গ্রাফ, তাহলে কেমন হবে? দেখো y স্কয়ারের গ্রাফটা কিন্তু এরকম হয়ে গেছে। এটা কিভাবে আসলো? দেখো এই যে সিম্পলি y, এটা y অ্যাক্সিস, এটা এই যে y অ্যাক্সিস, এই y অ্যাক্সিসের দিক y স্কয়ার, তাহলে y স্কয়ার এরকম হবে। এটা হচ্ছে y স্কয়ারের গ্রাফ, শুধু একটা কার্ভ ইন টু ডাইমেনশনালে। ঠিক আছে না? মনে করো শুধু y স্কয়ার, তাহলে এখানে ডোমেন হচ্ছে y এর ভ্যালু, তাহলে এই যে নিচে হচ্ছে y অ্যাক্সিসের উপরে এরকম একটা প্যারাবোলা ড্র করবা, দ্যাট উইল বি আওয়ার y স্কয়ার। যদি x অ্যাক্সিস স্কয়ারের নিচে এরকম প্যারাবোলা ড্র করো, এটা হচ্ছে x স্কয়ার। যদি এটা মনে করো সাপোজ একটা 1, হাইট ইজ 1, তাহলে x স্কয়ার প্লাস 1। আর যদি শুধু x স্কয়ার হয়, তাহলে এই যে অরিজিন টাচ করে যাবে। ওকে, এখানে শুধু y স্কয়ার আছে, সাপোজ y স্কয়ার, তাহলে y এইটা হবে y অ্যাক্সিস, y অ্যাক্সিস কে টাচ করে এইটা হবে y স্কয়ারের গ্রাফ ইন টু ডাইমেনশনাল, নিচে y ডোমেইনটা y স্কয়ার হবে। সো এটা নিলাম, এখানে x অ্যাবসেন্ট এই ফাংশনটাতে, তাহলে এই যে x অ্যাক্সিস, দেখো x অ্যাক্সিস কোন দিকে, এটা কিন্তু x অ্যাক্সিস, এই যে উপরে মেনশন করা আছে x অ্যাক্সিস। তাহলে এই লাইনটাকে যদি x অ্যাক্সিস বরাবর যে অ্যাবসেন্ট, সেই ডিরেকশন বরাবর তুমি যদি ধরে টেনে লম্বা করো, সারফেস হয়ে যাবে। এদিকে এইভাবে টেনে লম্বা করো, মনে করো ইলাস্টিক জাতীয়, তুমি এই কার্ভটাকে টেনে y অ্যাক্সিস বরাবর নিয়ে গেলা, নিলে এই যে সারফেসটা আসবে, দ্যাট উইল বি আওয়ার থ্রি ডাইমেনশনাল গ্রাফ অফ y স্কয়ার। ওকে, কার কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যালো, না স্যার। আচ্ছা, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এই y স্কয়ারের গ্রাফ। এবার আরো বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ আমরা y স্কয়ারে ড্র করতে পারি, যেমন এখানে আমরা যদি লিখি মেশ ফলস, মেশ ফলস, দেখো কি আসছে। মেশ ফলস দিলে তোমার যে সারফেস, সেটা একটা সলিড মানে স্মুথ কার্ভ দিবে, স্মুথ, কোনো গ্রিডস দেখাবে না। যেমন এই যে উপরে কার্ভটা দেখো, উপরে যে সারফেসটা ছিল সেখানে গ্রিড গুলো দেখানো ছিল। গ্রিড বলতে যে
এই যে এখানে যে দাগ কাটা ছিল সেই দাগ কাটাগুলো যে ইন্টারসেক্ট করছে সেগুলো প্রত্যেকটা এক একটা গ্রিড। তাহলে যখন মেশ ফলস দিব তখন সারফেসটা কি হয়ে যাবে বলো? স্মুথ কার্ভ। স্মুথ হয়ে যাবে। দেখো ম্যাথমেটিকার 3 ডাইমেনশনাল প্লট গুলোতে একটু যদি অবজার্ভ করো, এখানে কিন্তু এক্স অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিস এবং জেড অ্যাক্সিস, এক্স অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিস এবং জেড অ্যাক্সিস এর রেশিও কিন্তু সমান না। সমান না বলতে বোঝাচ্ছি, দেখো এখানে এক্স অ্যাক্সিসের দিকে কত ইউনিট নিছে, এক্স অ্যাক্সিসের দিকে টোটাল কত ইউনিট নেওয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে মনে করো 0 -2 তাহলে -3, তাহলে এটা হবে, এটা মেবি +3, এটা +3, এটা +2, এখানে +1, এটা +0, এটা 0, এটা -1 -2, তাহলে কয় ইউনিট নেওয়া হয়েছে এক্স অ্যাক্সিসের দিকে? টিক্স কয়গুলো, কতগুলো ইউনিট? 3 2 1 0 -3, বুঝো নাই? -2, তাহলে কয় ইউনিট না হলো? কত ইউনিট গেছে এক্স অ্যাক্সিসের দিকে? হ্যালো, আমার কোশ্চেনটা কি বুঝতে পারো নাই? হ্যালো, হ্যালো, আমার কোশ্চেনটা কি বুঝে গেছে? হ্যালো, স্যার কথা একটু কেটে স্যার। এখন হ্যালো শোনা যাচ্ছে? জি স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, জি স্যার। আমার কোশ্চেন হচ্ছে এই এক্স অ্যাক্সিসের দিকে কয় ইউনিটস নেওয়া হয়েছে? কয় ইউনিটস দাগ কাটা হয়েছে? 6 ইউনিট স্যার। 6 ইউনিট। এই যে -2 থেকে +3 টোটাল কয় ইউনিট হলো? -2 থেকে -1 1 ইউনিট, -1 থেকে 0 2 ইউনিট, 0 থেকে 1 3 ইউনিট, 4 ইউনিট, 5 units. 5 ইউনিটস। তাহলে এখানে কয় ঘর নেওয়া হয়েছে? 5 ইউনিট। 5 ইউনিটস এর দৈর্ঘ্য দেখো এতটুকু। ওয়াই অ্যাক্সিস এর দিকে কয় ইউনিট নেওয়া হয়েছে? ওয়াই অ্যাক্সিস এর দিকে দেখো -3 থেকে 5 পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে, তাহলে 0 থেকে 5 পর্যন্ত হচ্ছে 5, তাহলে 5, তারপরে হচ্ছে 6 7 8, 8 unit. 8 ইউনিট। দেখো এই আর যে ওয়াই অ্যাক্সিস এর, জেড অ্যাক্সিস এর দিকে কত ইউনিট নেওয়া হয়েছে দেখো তো, গ্রাফ থেকে বোঝা যায় কিছু? স্যার 20 এর বেশি। 20 বা বলতে পারি অ্যাবাউট 25, সাপোজ 25, তাহলে 0 থেকে 25, দেখো 25 ইউনিটস এর দৈর্ঘ্য এতটুকু, 25 ইউনিটের দৈর্ঘ্য এতটুকু দেখাচ্ছে গ্রাফে, আর যেখানে 8 ইউনিটের দৈর্ঘ্য দেখাচ্ছে এত, 25 ইউনিটের চাইতে বড় দেখাচ্ছে না? জি স্যার। তাহলে কি সমান এই হচ্ছে, রেশিওটা সমান না, অ্যাসপেক্ট রেশিও এখানে আমাদের 3 ডাইমেনশনালে ম্যাথমেটিক্যাল ডিফল্ট অ্যাসপেক্ট রেশিও হচ্ছে 1 1 0.4 মেবি। অ্যাসপেক্ট রেশিও মানে হচ্ছে, হ্যাঁ 0.4, অ্যাসপেক্ট রেশিও মানে হচ্ছে, আমরা 2 ডাইমেনশনালে দেখেছিলাম অ্যাসপেক্ট রেশিও মানে কি, মানে এক্স অ্যাক্সিসের দিকে এক ঘর যত দৈর্ঘ্য, ওয়াই অ্যাক্সিসের দিকে এক ঘর ঠিক ততটুকুই দৈর্ঘ্য, কিন্তু জেড অ্যাক্সিসের দিকে দৈর্ঘ্যটা সংকুচিত হয়ে কত কত দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে? 0.4 2.4 ইউনিট। মনে করো এক্স অ্যাক্সিসের দিকে এইটুকু যদি এক ঘর হয় এক্স অ্যাক্সিসের দিকে, ওয়াই অ্যাক্সিসের দিকেও 1 ইউনিট এতটুকুই দৈর্ঘ্য হবে, কিন্তু জেড অ্যাক্সিসের দিকে 1 ইউনিটের দৈর্ঘ্য হবে এইটুকু, এইটুকু জেড অ্যাক্সিসের দিকে 1 ইউনিট দেখাবে, এইটুকু ওয়াই অ্যাক্সিস, এইটুকু এক্স অ্যাক্সিস, এক্স এবং ওয়াই অ্যাক্সিসের সমান, এক্স এবং ওয়াই অ্যাক্সিসের সমান। আচ্ছা একটু হোল্ড করো তো।